نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو قبل الغدا، رأیتو قبل الغدا یعنی صبح سے پہلے میں نے دیکھا خواب، کیا دیکھا ہے؟ کانما اوتیت مقالید و موازین، کہ مجھے مقالید اور موازین عطا کی گئی، مقالید اور موازین عطا کی گئی۔ اب مقالید کیا ہیں اور موازین کیا ہیں، اس کی وضاحت راوی خود فرماتا ہے، فرمایا مقالید، فرمایا وہ کیا ہیں، فرمایا وہ بہذہ المفاتیح، مفتاح یہ عربی میں چابی کو کہتے ہیں، عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو۔ فرمایا یہ چابیاں ہیں، مقالید کیا ہیں؟ چابیاں ہیں، اور موازین کیا ہے؟ فرمایا کچھ ترازو، وَأَمَّا الْمَوَازِينَ فَهَذِهِ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا، فرمایا موازین وہ ہیں جس سے تم وزن کرتے ہو، موازین وہ ہیں جس سے تم کیا کرتے ہو؟ وزن کرتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ تیرے جو میرے لجپال آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ صبح کس سے پہلے میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے موازین عطا کیے گئے، مجھے مفاتیح عطا کیے گئے، تو میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا موازین کا پتہ چل گیا وہ چابیاں ہیں، اور بلکہ مقالید کا پتہ چلا وہ چابیاں ہیں، اور موازین کا پتہ چلا وہ ترازو ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں فرمایا کفتین وبدیت امتی فی اجرات اخری، فرمایا ببدیت مجھے رکھا گیا، فبدیت مجھے رکھا گیا، فی احدی کفتین ایک ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، اور کیا وبدیت امتی فی اخری، ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تیرے کے میرے لجپال آقا فرماتے ہیں فرجعت بہم، میں اکیلا پوری امت پہ بھاری ہو گیا، میں اکیلا پوری امت پہ بھاری ہو گیا۔ پھر فرمایا دوبارہ وزن کیا گیا، ثم جیء بأبی بکر، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو لایا گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ جس پلڑے میں مجھے رکھا گیا تھا فرمایا اسی پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ وزن کیا گیا۔ فرمایا جب وزن کیا گیا تو فرمایا صدیق اکبر کا پلڑا تمام امت پر بھاری ہو گیا، صدیق اکبر کا پلڑا پوری امت پہ بھاری ہو گیا۔ یہی حدیث فضائل صحابہ میں ملی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو کتاب لکھی فضائل صحابہ، اسی نے یہ حدیث کوٹ کی ہے، تو لہذا پتہ چلا صدیق اکبر کی شان و مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ ایک طرف پوری امت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، صدیق اکبر اکیلے پوری امت پر فائق ہو جاتے ہیں، صدیق اکبر پوری امت پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مقام صدیق اکبر۔ تو اس لیے ہم نے کہا کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ ذرا اونچا بولو، کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پلڑے میں رکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی پلڑے میں، ایک پلڑے میں حضرت عمر فاروق اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھا جاتا ہے۔ فرمایا جب وزن کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن تمام امت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا، اور دوسرا نمبر کس کا ہے؟
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब ये आपको पता चला कि किस कदर शान व मकाम व मर्तबा है शेखैन का, यानी हज़रत उमर फारूक और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस कदर बुलंद मकाम है। तो आइए आगे चलते हैं। अल-मुअज्जम अल-औसत के अंदर हदीस नंबर 7168 जिल्द नंबर 5 है, जिसमें सुला बिन ज़ुफर फरमाते हैं कान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब सुनिए कि हज़रत अली का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कैसे पुकारते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र होता तो आप उनके बारे में क्या कहते थे। हज़रत अली का फरमान पढ़ रहा हूँ, जब भी तज़किरा होता किसका, अबू बकर सिद्दीक़ का, किसके यहाँ, हज़रत अली के यहाँ, तो हज़रत अली क्या कहते थे। ये जो हम कह रहे हैं कि कौन सा है सिद्दीक़ का नंबर, पहला नंबर, हम नहीं कहते, यही अकीदा हज़रत अली और मुर्तज़ा का भी है। क्यों? फरमाया जब भी कोई जिक्र किया जाता, काला हज़रत अली फरमाते असब्बाकिन तज़कुरूना, फरमाया उसका जिक्र कर रहे हो वो जो सबसे पहले नंबर है। असब्बाकिन तज़कुरूना, फरमाया उसका तुम जिक्र कर रहे हो जो पहले नंबर पर है। अब पहला नंबर हमने नहीं दिया, अली और मुर्तज़ा ने दिया है। आगे ऐसे नहीं फरमाते, कसम उठाकर कहते हैं, फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मस्तबक़ना इला खैरिन क़त्तु इल्ला सबक़ना अबू बकर, फरमाया किसी भी नेकी के मैदान में जब भी मुकाबले का वक्त आया तो पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का था। जब भी कोई खैर का मकाम आया, जब भी कोई नेकी का मकाम आया, तो फरमाया पहले नंबर पर जो थे वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये कौन कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, हज़रत अली और मुर्तज़ा कह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर का कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। हज़रत अली क्या फरमाते थे, जब भी जिक्र होता तो कहते कि उसका जिक्र कर रहे हो वो जो पहले नंबर वाले हैं, उसका जिक्र कर रहे हो वो जो पहले नंबर वाले हैं। तो लिहाजा आज का कोई भगोड़ा हमें ये दास्तान मत सुनाए, हमें ये सबक मत पढ़ाए कि हज़रत अली का पहला नंबर है। हज़रत अली खुद फरमा रहे हैं, फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हर खैर में सबसे आगे नंबर ले जाते थे। तो मैं क्यों ना कहूँ, है यही कुरान के अंदर, थक गए, है यही कुरान के अंदर, है यही ईमान के अंदर, है यही ईमान के अंदर। कौल अली कौल पैगंबर, कौल अली कौल पैगंबर। अब आखिरी बात को करता हूं कि सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, खिलाफत नबी के पास किसका हक था और हज़रत अली और मुर्तज़ा ने क्या किरदार अदा किया खिलाफत में। जब आका करीम का विसाल हुआ, क्या हुआ, विसाल हुआ, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बैत की। जब बैत मुकम्मल हुई, सिद्दीक़ अकबर घर चले गए, सिद्दीक़ अकबर घर चले गए। 3 दिन तक अपने आप को घर में महसूर कर लिया, घर में रोक लिया, अपने आप को बाहर नहीं निकलते थे। आज लोग कहते हैं कि पहला नंबर हज़रत अली का था, लिहाजा ये जुल्म हुआ, ये ज्यादती हुई। सुन, हज़रत अली और मुर्तज़ा का क्या किरदार था खिलाफत के बारे में।
जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की बैत हो गई, सिद्दीक़ अकबर 3 दिन तक घर नहीं निकले, लेकिन फिर क्या हुआ? फरमाया अगलक बाबहू सलासत अय्याम, फरमाया 3 दिन तक हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को घर में बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या होता था? कोने से गोशे से बाहर तशरीफ लाते और फिर क्या कहते? अय्युहन्नास कद अकल्लतुकुम, फरमाया लोगों, मैंने तुम्हारी बैत तुम्हें वापस कर दी, मैंने तुम्हारी बैत तुम्हें वापस कर दी। फबायू मन अहबब्तुम, फरमाया जिसको तुम पसंद करते हो उसकी जाके बैत कर लो। आज के काले काले कहते हैं जुल्म हुआ, अली का पहला नंबर था खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कब्जा किया, उस पर जुल्म किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की कहानी हजरत अली की जुबानी बयान कर रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की कहानी हजरत अली और मुर्तजा की जुबानी बयान कर रहा हूं। सिद्दीक अकबर घर में अपने आप को महसूस कर लेते हैं और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है जब घर में महसूस करते हैं? अब एक वक्त में निकलते हैं तो क्या कहते हैं? अय्युहन्नास, फरमाया ऐ लोगों, कद अकल्लतुकुम बैअतुकुम, फरमाया मैंने तुम्हारी बैत बैअतुकुम, मैंने तुम्हारी बैत तुम्हारे सपुर्द कर दी है, तुम्हें वापस कर दी है। जब आप ये नारा लगाते वो फरमाया जिसको तुम चाहते हो उसकी बैत कर लो, तो हजरत अली मुर्तजा उसके जवाब में क्या कहते थे? सुनिए सुनिए तुम्हारा सीना चलेगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कहते थे कि मैंने तुम्हारी बैत तुम्हारे सपुर्द कर दी, तुम जाओ जिसको पसंद करते हो उसकी बैत कर लो, हजरत अली खड़े हो जाते थे। क्या फरमाते थे? फरमाया वला नुकीलुका वला नस्तकीलुक, फरमाया ना ही हम आपको बैत आपकी वापस करते हैं, ना ही हम बैत वापस करने का मुतालबा करते हैं। एक दिन नहीं हुआ, 3 दिन ऐसे हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं बैत तुम्हारे वापस तुम्हें सपुर्द करता हूँ, तुम जिसको चाहो बैत कर लो। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ये ऐलान करते, उसके बाद हजरत अली और मुर्तजा खड़े हो जाते और कहते वला नुकीलुका, फरमाया हम बैत वापस नहीं करेंगे, हम बैत वापस नहीं करेंगे, वला नस्तकीलुका, और नहीं बैत वापस करने का मुतालबा करेंगे। क्यों?